الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألف لام ميم. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. ألهاكم التكاثر بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم قل هو بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن
الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الفلق بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alena Al-Mukarram Andre Guruta, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada kita semua.
Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini kita diberi kesempatan untuk hadir bersama, melaksanakan doa bersama sekaligus takziah atas berpulangnya ke rahmatullah orang tua kita, almarhum Bapak Haji Safarudin. Kita berdoa kepada Allah, semoga kepergian beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segenap keluarga yang ditinggalkan diberikan keikhlasan dan keredaan untuk menerima ketentuan Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, hadir malam hari ini, hadir membersamai kita semua Alena Al-Mukarram Andre Gurutta, pimpinan Pondok Pesantren Dede Imam Koso Andre Gurutta Mangkoso. Karenanya mewakili segenap keluarga almarhum sangat mengharapkan pada malam hari ini kiranya Alim Al-Bina Andre Gurutta bisa menyampaikan takziah, pesan-pesan dan nasihat kepada kita semua. Sekalipun tentunya kemarin kita semua telah mendengarkan nasihat dari Gurutta di masjid, namun tentu semangat ini masih terus perlu ditambah demi menanamkan keikhlasan dan keredaan menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Olehnya itu, kepada kita semua, mari kita sama-sama memulai acara kita pada malam hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita sama-sama mengikuti ceramah takziah yang insya Allah disampaikan oleh Alim Al-Bina Andre Gurutta Mangkoso. Lori Alim Al-Bina Al-Mukarram Andre Gurutta, dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyina wa rasulina wa ala alihi wa ashabihi a'immatina wa qudwatina. Pada malam hari ini saya akan mendasarkan tausiah kita dari firman Allah dalam surat Ali Imran 168 yang berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dalam ayat ini Allah menyampaikan kepada kita 4 patokan dalam hidup ini yang kalau kita pegangi kita akan selamat dunia akhirat. Pertama, kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang kedua, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Yang ketiga, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Dan yang keempat, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kita kembali. Yang pertama, Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini berulang 3 kali di dalam surat Al-Anbiya dan di dalam surat Al-Ankabut.
Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Ayat ini memberikan isyarat kepada kita agar kita semua memiliki dua kesiapan. Kesiapan pertama, siap mati. Karena ayat mengatakan kullu nafsin zaikatul maut. Sementara kita ini memiliki nafsu. Yang kedua, siap kematian. Artinya ada kemungkinan orang yang paling dekat dengan kita yang menghadapi kematian. Jadi apakah kita siap? Kita juga harus siap apabila ada orang yang terdekat dengan kita yang menghadapi kematian. Saya teringat awal-awalnya saya bermalam di Lapasu. Awal kedatangan saya. Enam bulan kedatangan saya. Suatu subuh pagi hari Selasa. Akhir bulan Juli. Adinda Salman tiba-tiba datang. Menyampaikan berita, mengatakan nasalaiki attah. Agak nasalaiki attah. Kita telah ditinggalkan ayahanda. Tentu ini suatu berita yang mengagetkan. Karena tidak ada orang sakit sebelumnya. Almarhum tidak ada berita bahwa sakit. Tiba-tiba datang berita. Pagi hari selesai salat subuh mengatakan kita ditinggalkan. Saya tertegun sejenak. Hanya ingat ayat tadi itu. Disinilah perlunya kesiapan yang kedua tadi itu. Saya tanyakan bagaimana prosesnya. Disampaikanlah bahwa tersengat alur listrik di kamar mandi mes yang ada di depan rumah. Yang sekarang ini tempatnya itu dijadikan sebagai pos piket. Dan yang pertama mendapati almarhum itu santri kita ya dari Madura waktu itu, Mustafa. Inilah perlunya kesiapan yang kedua itu. Kalau almarhum ini bagaimanapun juga keluarga selalu siap-siap kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Bisa sembuh, bisa meninggalkan kita. Terjadilah apa yang terjadi. Nah, dalam hal seperti ini, kita harus memiliki senjata untuk menghadapi situasi seperti ini. Karena ternyata ini merupakan salah satu bentuk cobaan dan ujian Allah kepada kita. Bukankah Allah mengatakan wala nulannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wal samarat. Tapi ditutup dengan mengatakan wa basyiris sabirin
alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Senjata apakah yang dipakai untuk menghadapi situasi seperti ini? Senjata kesabaran. Dan itulah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah dalam riwayat Muslim. Ajaban li amril mu'min. Ada suatu hal yang menakjubkan mengenai perihal orang beriman. Inna amrahu kullahu lahu khair. Bahwasanya perihal orang beriman, semua yang terjadi pada dirinya itu bernilai positif. Sementara yang terjadi pada diri kita itu bergelombang, ada pasangnya, ada surutnya. Pasangnya apabila kita mendapatkan kegembiraan, surutnya apabila kita mendapatkan kesedihan. Ternyata kedua hal ini kita mendapatkan kebaikan atau keburukan, semuanya itu ternyata ujian. Ingat, banyak orang yang sadar apabila mendapatkan ujian dalam bentuk kesusahan atau kesedihan. Nau jika puangnya, muna 57 jama-jamangnya, contoh. Tapi tidak banyak orang yang sadar apabila mendapatkan kesenangan. Tidak disadari bahwa ternyata itu juga ujian. Allah di dalam surat Al-Anbiya mengatakan, kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa itu pasti akan menghadapi kematian. Dan kami menguji kalian dengan hal-hal yang buruk dan dengan hal-hal yang baik. Bisyari wal khair. Berarti keburukan ujian, kebaikan juga ujian. Inilah yang saya katakan, bahwa kalau keburukan menimpa seseorang itu, banyak yang sadar bahwa itu ujian. Tetapi tidak banyak yang sadar apabila mendapatkan kebaikan, bahwa itu juga adalah ujian. Contohnya, wajib zakat, apakah dia mengeluhkan zakat? Ujian itu. Setiap nikmat yang kita dapatkan dari Allah itu adalah amanah. Amanahnya adalah bagaimana kita mensyukurinya. Dan kesyukuran itu intinya ialah membawa nikmat yang terkait ke arah yang dikehendaki oleh si pemberi nikmat. Saya ulangi. Kesyukuran itu intinya ialah membawa nikmat yang terkait ke arah yang dikehendaki oleh si pemberi nikmat, Allah. Banyak orang sudah menganggap sudah cukup syukur apabila dia mengatakan Alhamdulillah. Tapi hanya sebatas itu. Kemudian ia membawa nikmat itu ke mana saja maunya. Tanpa disadari bahwa kesyukuran itu intinya ialah membawa nikmat yang terkait ke arah yang dikehendaki oleh si pemberi nikmat. Bagaimana? Intinya ialah bagaimana kita menjadikan nikmat itu sebagai ibadah. Dan bagaimana kita membawa nikmat itu memberi manfaat sebanyak mungkin kepada sesama. Baik ilmu, baik jabatan, baik harta, kesehatan. Umpamanya harta. Apakah kita
memanfaatkannya buat keluarga kita dalam batas-batas yang wajar, lalu kelebihannya dibawalah untuk memberi manfaat sebanyak-banyaknya kepada sesama dalam bentuk zakat, infak, sedekah, fidyah, kafarat, wakaf, dan sebagainya. Dan inilah senjata menghadapi ujian dalam bentuk kebaikan ataukah dalam bentuk keburukan. Nabi mengatakan ajaban li amril mu'min, suatu hal yang menakjubkan mengenai perihal orang beriman, semua yang menimpanya itu bernilai positif baginya, apakah kebaikan atau keburukan. Bagaimana kalau kebaikan? In asabatu sarra syakar, apabila ia ditimpa kebaikan, ia cerdas, ia pandai untuk bersyukur. Itu tadi. Tapi bagaimana kalau kebalikannya? Wa inas apakana khair lahu, maka ini membawa kebaikan lagi kepadanya. Karena Tuhan mengatakan la in syakartum la azidannakum. Tapi ingat bahwa syukur itu bagaimana sebenarnya. Dan bagaimana kalau menghadapi kesulitan? Wa inna sabatu darra, sabar. Apabila ia mendapatkan sesuatu yang menyusahkan, keburukan, sabar. Ia pandai untuk bersabar. Maka kesabarannya ini bernilai positif baginya. Itulah yang dikatakan ayat Al-Baqarah 155 tadi. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatum musibah. Setelah menyampaikan macam-macam cobaan ujian yang bersifat menyusahkan atau menyedihkan, lalu ditutup. Wa basyiris sabirin, sampaikanlah berita gembira kepada hamba-hambaku yang pandai untuk bersabar. Alladzina idza asabatum musibah, yaitu apabila ditimpa musibah, qalu, ia menyatakan ikrar. Apa ikrarnya? Apabila ditimpa musibah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita ini semuanya adalah milik Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kita itu ilaihi rajiun. Pada akhirnya semuanya kembali kepadanya. Bagaimana kalau demikian? Ia bersabar, menyampaikan pernyataan seperti itu. Ulaika alaihim salawatum birrabbihim wa ulaika muhtadun. Mereka itulah yang mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah, dari Tuhan mereka. Dan hal itu merupakan tanda-tanda bahwa mereka itu termasuk hamba-hamba yang terpetunjuk. Inilah pegangan orang beriman. Bagaimana prosesnya dia sabar? Pertama, dia ingat, kita ini semua adalah milik Allah. Kita ini semua adalah ciptaan Allah. Tak ada sesuatu, baik di langit maupun di bumi, kecuali semuanya itu adalah ciptaan Allah. Kalau memang demikian, itu berarti bahwa kita ini adalah ciptaan Allah. Yang kedua, kalau memang kita ini ciptaan Allah, berarti kita itu adalah milik Allah. Milik Allah. Dan itu dikatakan inna lillahi, milik Allah. Dan apabila kita ini mengaku sebagai milik Allah, berarti kita itu harus siap untuk menerima takdir apa saja yang Allah berikan kepada kita. Kebaikan, keburukan. Dan sikap kita. Kebaikan disikapi dengan kesyukuran, keburukan disikapi dengan kesabaran. Lalu yang memperkuat kita adalah apa? Bahwa di balik kesabaran itu ternyata pahala yang tidak terhitungkan banyaknya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahwasanya
Orang-orang yang bersabar itu dibalas dengan pahala yang tidak ada batas perhitungannya. Cerita toya Arifah. Iko Arifah mu ganggu tahu macurita kota ini naring kalinga. Sabar aku min kalinga. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sabar aku min kalinga curita Arifah. Dega lakariana tuh apalana. Di samping itu kita juga punya pegangan yang lain, yaitu apa? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Hari ini kita mendapatkan berita yang menyedihkan, insya Allah besok kita akan mendapatkan berita yang menggembirakan. Dan tambahan lagi, bahwa bagi kita yang mendahului kita itulah mendahului untuk pindah ke alam barzakh, di mana kita semua akan ke sana. Makanya kalau kita ziarah kubur, kita doakan. Kita beri salam, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Keselamatan atas kalian kita doakan. Wahai penghuni kubur, antum lana sabikun. Kalian itu adalah pendahulu-pendahulu kita ini. Wa inna insyaallahu bikum lahikun, dan kami ini insyaallah akan menyusul kalian. Siap mati dan siap kematian. Saya kira itulah bahasan kita malam hari ini. Akhirnya mari kita sama-sama berdoa. Berdoa untuk almarhum dan berdoa untuk orang tua kita semua. Berdoa untuk para guru-guru kita semua. Dan untuk semuanya, termasuk diri sendiri. Kita mulai dengan bersama-sama membaca umul kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa kafi mazidah. Allahumma rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultani. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammadin an-nabiyil mab'uusi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ghafir lil marhum Haji Safaruddin. Allahumma ghafir lahu warham wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalah wa ghasilhu bil ma'i was salji wal barad wa nakkihi min khataaya kama yunakka sabul abidun danas wa abrilhu daran khairan min daliha wa ahlan khairan min ahli wa qihna qabri wa azaban nar wa adkhil jannata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ghafir lana wa li walladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa qadir hajati rabbana.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wa da'wa wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Demikian baru saja kita mendengarkan takziah yang disampaikan oleh Al-Mukarram Andre Guruta. Semoga apa yang disampaikan oleh Andre Guruta benar-benar bisa membawa pencerahan kepada kita semua, terkhusus kepada seluruh keluarga dekat dari almarhum. Semoga diberikan keikhlasan dan kesabaran, keridhaan menerima ketentuan Allah. Irda bi qada'illah fayardallahu anka, ridalah menerima ketentuan Allah, niscaya Allah akan reda menerima, niscaya Allah akan reda kepadamu. Hadirin yang dimuliakan Allah, demikianlah acara takziah kita pada malam hari ini. Sekali lagi hanya kepada Allah kita berdoa, hanya kepada Allah kita berharap semoga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah, dan kita semua diberikan keikhlasan untuk menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, dan mari kita tutup dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Jadi selanjutnya istirahat, silakan, mungkin ada air panas kah atau apakah. Selanjutnya kami umumkan kepada kita semua, kami dari keluarga tetap mengharapkan kehadiran kita besok. Insya Allah besok masih kita laksanakan takziah dengan ceramah takziah, insya Allah akan diantarkan oleh Ustaz Dr. Muhammad Agus. Jadi sekali lagi kepada segenap keluarga, segenap kerabat handetolan dan para pembina, kami kembali mengundang kita besok pada waktu yang sama untuk bersama-sama di tempat ini guna menghadiri takziah yang insyaallah ceramah takziah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Muhammad Agus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha 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 ha.